السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور بلند آواز میں درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکہ چلے گا سکہ چلے گا سکہ چلے گا آمینہ کے پر نور ہے زمانہ سمجھے شمع ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا سمجھے شمع ولادت. فصل بہار آئے سگلے نگار آئے ملدان ہے زمانہ سمجھے شمع ولادت. دل جگمگا رہے ہیں کس نے چمک اٹھی ہے پھیلانے اجالا سمجھے شمع ولادت. روح اللہ ملنے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح اللہ آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا. سب مل آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. سبحان نور کا جو گدا دیکھ لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. نور دل دو شریف نادرہ بانو ہے. اور آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ میرا اسم شریف عرفیہ نور ہے. میری پیاری بہن میں آپ سے کچھ چند سوال دریافت کر سکتی ہوں؟ ضرور دریافت کیجیے. میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گی. آپ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ میں مدرسہ حضرت مراد علی شاہ میں تعلیم حاصل کرتی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عرب کی. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بیکش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم حضرات, ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب, لوگوں سے کہہ دو کہ تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا. برادران ملت, آپ غور کیجئے, انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا. معاشرے و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے. انسان جس کو چاہتا ہے اس کے ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے. انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو, مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو معلوم ہوا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا. برادران ملت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न समझे। बिरादरान मिल्लत, आप मोमिन कामिल बनना चाहते हैं तो रिश्तेदारों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी होगी। आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो अपने वालिदैन से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी होगी। अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं तो दोस्त अहबाब से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी होगी। अगर आप मोमिन बनना चाहते हैं तो अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी होगी। हद तो ये है कि अगर आप मोमिन कामिल बनना चाहते हैं तो अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी होगी। बिरादरान मिल्लत, आप मोमिन कामिल उस वक्त बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल अपनी औलाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल दोस्त अहबाब की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल धन दौलत की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल अपनी जान और माल की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल हर छोटे बड़े की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। और यही मोहब्बत रसूल हकीकत में मोहब्बत खुदा है। हम नहीं कहते, नेक अमाल जरूर किए हैं मगर नेक अमालों पर नाज नहीं, मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा है। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब को जुम्बिश हुई और इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। बिरादरान मिल्लत, आप गौर कीजिए तो पता चलेगा आमाल का दारोमदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इससे साबित हुआ कि मोहब्बत रसूल तमाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तर्जुमा कंजुल ईमान सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नायत मेहरबान रहमत वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तुम्हारे रब ने नाती वालों का क्या हाल किया। ओ फारूक, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या उनका दावा तबाही में ना डाला। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तर्जुमा कंजुल ईमान, और इन पर परिंदों के टुकड़े जमाअतें भेजी। तरमीम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। तर्जुमा कंजुल ईमान, वह उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते। फजअलहुम कअस्र, डाला जैसी खाए खेती की पत्ती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदरसा अहले सुन्नत उस्मानिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद अरमान बिन दस्तगीर गोरी। भाई आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद नावेद बिन नौशाद गोरी है। भाई आप किस मदरसे में तालीम हासिल करते हो? भाई मैं मदरसा बेजाने सूफी में तालीम हासिल करता हूँ। भाई आप किस मदरसे में तालीम हासिल करते हो? भाई मैं भी मदरसा बेजाने सूफी में तालीम हासिल करता हूँ। भाई क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ भाई, इंशाअल्लाह जरूर दूंगा। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान दीन इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? कितने हैं? कौन से हैं? अरकाने इस्लाम 5 और ये है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और रसूल है। दूसरा नमाज कायम करना, तीसरा ज़कात अदा करना, चौथा हज करना, पांचवा रमजान के रोजे रखना। दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज है? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है। 5 फर्ज नमाजों का नाम बताइए। फजर, सहर, असर, मगरिब, इशां। मुसलमानों पर किस महीने के रोजे फर्ज है? मुसलमानों पर माह रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है। इंशाअल्लाह भाई अपने सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। भाई अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद अनीस। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ताला ने आलम अरवा में अहद लिया तमाम औलाद आदम से जिसमें सब शामिल थे। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा क़ालू बला, बेशक तू ही हमारा रब है। उसके बाद दूसरा इज्तिमा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मुनाक़िद किया, जिसमें हुजूर सैयद कुल खत्म रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम से अहद लिया और हुजूर पर ईमान लाने और मदद करने का अल्लाह ताला इरशाद फरमाया पास का रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए और तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर जरूर उसकी मदद करना। फरमाया क्या इकरार कर लिया और उठा लिया तुमने उस पर मेरा भारी जिम्मा? सब ने अर्ज की हमने इकरार कर लिया। फरमाया तो गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ उन गवाहों में से हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई और मुबश्शिरन बि रसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, और खुशखबरी सुनाने वाला हो अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर आए तो सिर्र आफरीन अशफा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्र आफरीन अशफा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी पा गई दुनिया। सुते चेहरों कलम उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। Respected teachers, honorable scholars and esteemed audience, I वद्दुहा चाहने वाला आ रहा है, हाँ नगा हादी बरहक आ रहा है और या पुकार उठा यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा। बंदे तो मिल ही जाएंगे, आका न मिलेगा। बंदे तो मिल ही जाएंगे, आका न मिलेगा। और तारीफ अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, तारीफ अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद। सानी तो बड़ी चीज साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज साया न मिलेगा। तालीम से पाती है इंसानियत फरोग, तालीम से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोटे से पहले एक मर्तबा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मदीना से मेरे मैं मदीने की लिबना के
جائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، ہو جائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم اللہ کوئی محل نہیں، جس کا ہم اللہ کوئی محل نہیں۔ تھوڑا مختصر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی باقی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے وہی آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن حیران ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، اور رحمت للعالمین جس کی قربت حضرت علی کو سیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی ملکہ عطا فرما دیتی ہے، اور رحمت للعالمین جن کے پسینے ہاتھوں سے خوشبو فضا کو مہکاتے ہیں، اور رحمت للعالمین کے جنات کے قابل ہے، جس کے پیام میں ہم کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں، اور میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں، جس سے زیادہ اللہ نے کسی کی تعریف نہیں کی، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کا، کبھی خلیل کا، کبھی طه کا، کبھی یاسین کا ہے، جس کے چہرے کو بدعا کا ہے، جس کی زلف ولیل کا ہے، جس کی سیر عالم نسا کا ہے، جس کی کمبل کا علم منتظر کا ہے، جس کی چادر کو علم منتظر کا ہے، اور کیا کہنے اس وجود کو جو فقیر رسول ہے، مولا کل ہے، حدیث زبول ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، صافی مصر ہے، برتن ملا قدر ہے، اللہ کا دلبر ہے، جو حسین ہے، ناظرین ہے، ماہ زبین ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعاشقین ہے، جس کی کردار کی معتبر اس کی حاضرین کو بھی جو رہبر ہے، رہنما ہے، دوست دزا سمز الدعا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جو اٹھے ہیں تو آسمانوں میں قبلتیاں مل جائے، جو بیٹھے ہیں تو دھرتی میں کام کرتی ہوں، ہر ایک کام سے پہلے میں کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے سب سے پہلے سلام کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک بار درود شریف پڑھے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر، وہ چاندی سی ماٹی جگر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گردنانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گردنانے کو جی چاہتا ہے. السلام علیکم. سبحان اللہ بھائی. کرام و ہمدردان قوم و ملت و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. الحمدللہ کچھ بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو زندگی کے اندر کئی خطبات ارشاد فرمائے اور ہر اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رہنمائی فرمائی، قولی اعتبار سے بھی اور فعلی اعتبار سے بھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایسا خطبہ دیا جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا. ایسے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جو کہ انسانیت کے لیے معراج ہے اور جن کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مال اور اس کی جان کا اس طرح احترام کرو جس طرح تم کعبے کا احترام کرتے ہو اور جس طرح تم کعبے کو قابل احترام سمجھتے ہو، اسی طرح مسلمان کے مال اور اس کی جان کا احترام کرو. مگر آج کا المیہ کچھ یہ ہو چکا ہے کہ ہم کعبے کا تو احترام کرتے ہیں لیکن اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو سب کے سامنے اجاگر کرتے ہیں. ہم کعبے کی دیوار سے تو خوب لپٹ کر ہوتے ہیں مگر مسلمان جب کامیابی کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو ہم اس کے پاؤں کو کھینچتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. ایسے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یہ پہلا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا. دوسرا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مساوات کا شہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، گوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اعظم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا. آپ غور سماعت فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے. آپ سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ ہٹاتے نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ کھینچ لے. اور جب آپ کسی سے گفتگو کرتے تو آپ اس وقت تک اپنا چہرہ نہ موڑتے جب تک کہ وہ شخص خود نہ موڑ لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا مگر جب اللہ کی حکومت پامال کی جاتی تو آپ بدلہ لے لیتے. مسلم شریف کی روایت میں ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ پر ایک نجرانی چادر تھی. اس کا کنارہ بہت موٹا تھا. اتنے میں ایک عرابی آیا. اس نے اس چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ نشان دیکھ لیا. اور وہ عرابی کہنے لگا اے محمد اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم کرے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے اور اسے کچھ عطا کرنے کا حکم دیا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بہتر باریک چیز اس نے اخلاق ہوگی اور اللہ پاک بس زبان اور بے حیا شخص کو ناپسند فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللہ ہی اللہ جسمی آمد رسول. اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول. اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے رو گلما بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول. اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. وہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. وہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا. سحر کا مستہ معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں کھیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اتنے پھر بے کعبے کے منبر سے کہ اتنے بے زبائن عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے جسمی آمد رسول. اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول. سبحان اللہ اللہ ہی اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے. شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا دعا ہو گئی قبول. میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے
फिरदों से बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुशल है, मखदूम मुरब्बी वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी। रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद दिलदार की आमद। तनीशा मदरसा फैजान हसन हुसैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नात सुनने से पहले दुरूद। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रहूं, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रहूं। नूर के मोतियों की लड़ी बन गए, आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्र रहमत छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। ये तो माना कि जन्नत है बाग़ी हसीन, ये तो माना कि जन्नत है बाग़ी हसीन। खूबसूरत है सब खल्क़ की सरज़मीं, हुस्न जन्नत कोई अंबिया गली बन गए। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए खालिया खानम बिनते अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार, हम गरीबों के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें नमाज मिली, अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें रोजा मिला। आइए उस रसूल की बारगाह पे कशफना में झूम झूम कर लबों को चूम कर
कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करते हैं। करते करते क्या देखते हैं कि खाने काबा अचानक मुंह के बल गिर जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाने काबा की तामीर कराई गई थी, अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं तो एक लौंडी से मुलाकात हो जाती है। वो लौंडी कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया, ऐ मुसलमानों सुन लो, खाने काबा गिरा नहीं था बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का दिन है। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा देख चुके काबे का काबा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो। हजरत जिब्रील अम्मी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना कहकर हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने रसूल को उनकी भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा कर दिया तो हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाएगा, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हुजूर बेकरार हो जाएंगे, हुजूर की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगेंगे। इतने में मेरे हुजूर अर्ज करते हैं, ऐ जिब्रील, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत जिब्रील मजबूरन अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना सुनना था कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगे। हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाता है, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाता है, हुजूर बेकरार हो जाते हैं, हुजूर की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगते हैं। इतने में मेरे हुजूर अर्ज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। के फजल से मैं जो भी काम करता हूँ रसूल पाक के शामिल में उस पे नाम करता हूँ। खुदा के फजल से मैं जो भी काम करता हूँ रसूल पाक के शामिल में उस पे नाम करता हूँ, और जो शौक से देता है मेरा सलाम का जवाब मेरा उसूल है, मैं उसी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहु अज़ीम। हज़रात मोहतरम, शायर ने क्या ही खूब कहा है, चिराग अपने मुक़द्दर का जला ले जिसका जी चाहे, चिराग अपने मुक़द्दर का जला ले जिसका जी चाहे, मुकाम जिस्म को ऊंचा बना ले जिसका जी चाहे। और यह महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, और यह महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है। यहाँ रहमत बरसती है नहा ले जिसका जी चाहे, और जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनके महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। आइए हम सब मिलकर शाह महलों मायनी के खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर हम सब के रहबर महबूब दाबर शफीए रोज़े महशर साहिब इन्ना कल कौशल शफीउल मुस्लिमीन आनिसुल गालिबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन शमशील आलमीन सिराजुल शादिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन हक के महबूब दानाए कयूब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का बिस्मिल्लाह में दुरूद इस्लाम का झूम झूम नजरान अकीदत पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। है पाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गोश है पाला तेरा, ऊंचा ऊंचा क्या सरों से कदम भला तेरा, सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, और ये आके मलते हुए है कलमा तेरा। हज़रत गिरामी अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया,
वाले हैं और आसमानी किताबें और भी है और आसमानी शरीफें भी है, लेकिन हमारा तुम्हारा रब है, किसी किताब की जिम्मेदारी नहीं ली। आसमानी किताबें और भी है और दुनिया की किताबें भी है, तौरात भी है, जबूर भी है, इंजील भी है, कुरान मजीद भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की जिम्मेदारी ली है। मैं बुलंदी को समझने के लिए एक मिसाल बयान करना चाहता हूँ। अगर हम सारी किताबों को समुद्र के अंदर डाल दें, तौरात को समुद्र के अंदर डाल दें, जबूर को समुद्र के अंदर डाल दें, इंजील को समुद्र के अंदर डाल दें, कुरान मजीद को समुद्र के अंदर डाल दें, फिर इसके बाद सारी किताबों का नाम लेकर से पुकारा जाए कि इंजील तू आ जा, ए तौरात तू भी आ जा, ए जबूर तू भी आ जा, काम शामिल। मगर सारी किताबें खामोश पड़ी होंगी, ये कुरान मजीद को पुकारा जाएगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों हुक्काम सीना ठोक के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जब तक मुसलमान जिंदा है तब तक है। मैं तो पटाखे भी ले आया हूँ, पूरे गली में धमाका करूँगा और डीजे भी बुलवाया है, क्या धूम होगी। अरे आतिफ भाई ये क्या बोल रहे हो? जुलूस मोहम्मदी में पटाखे और डीजे बुलवाना बहुत ही गलत बात है। इसमें बहुत ही गलत बात है। अरे यार जब तक डीजे और धमाका ना हो मजा कैसे आएगा? ये मजा नहीं बल्कि बदतमीजी है। इसमें तो हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मनाया जाता है। इसमें अदब होना बहुत जरूरी है। अदब बाद में, पहले धमाल होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी धमाल की बातें हो रही है भाइयों? उस्ताद जी ये आतिफ तो जुलूस मोहम्मदी में पटाखे और डीजे बुलवाने की बातें कर रहा है। बेटा आतिफ, ये जुलूस खेल कूद का नहीं है बल्कि ये इबादत का काम है। क्या तुम्हें पता है जुलूस मोहम्मदी का मतलब क्या है? नहीं उस्ताद जी। बेटा ये जुलूस इसलिए निकाला जाता है ताकि हम सब लोगों को बता सकें हम अपने नबी पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का मतलब उनकी सुन्नतों पर अमल करना, जैसे नमाज पढ़ना, कलमे पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, भलाई करना, बुराई से दूर रहना और लोगों को दूर रखना। सही बात है उस्ताद जी। बच्चों जुलूस में 5 चीजें जरूरी है। पहला साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना, दूसरा नारे लगाना और दुरूद पाक पढ़ना, तीसरा रस्ते में नबी की नाते पढ़ना, चौथा किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, पांचवा गाली गलौज धूम धड़ाके से दूर रहना। लेकिन उस्ताद जी सब लोग तो डीजे बजाते हैं और शोर करते हैं। बच्चों लोग क्या करते हैं वो हमको नहीं देखना है, हमको वह करना है जिसमें हमारे नबी पाक राजी हो। हमारे नबी पाक राजी होंगे अदब से, ना कि शोर से। हाँ आतिफ जुलूस मोहम्मदी में पटाखे और डीजे बुलवाना का मजा तो सिर्फ 1 मिनट का है और दुरूद पाक पढ़ना तो का सवाब हमेशा का है। वाह अब समझ में आया। अब मैं कभी डीजे नहीं बजाऊंगा, नहीं शोर शराबा करूंगा, बल्कि नात पढ़ूंगा, दुरूद पाक पढ़ूंगा। शाबाश बच्चों, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में जलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अपने रहमत की छींटे बनी, छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसवाक करना रसूलों की सुन्नत है।
مسواک اللہ کی رضا کا سبب ہے. جو شخص مسواک کا عادی ہو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. ہمیشہ مسواک کرنے سے روزی میں آسانی اور برکتیں ہوتی ہیں. مسواک کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. مسواک سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. مسواک بدن کو اللہ پاک کے اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے. مسواک قیامت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلائے گی. مسواک کو روز بجلی کی طرح گزار دے گی. مسواک کرنے والے دنیا میں سے پاک صاف ہو کر اکثر ہوتا ہے. مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے. مسواک سے حفیظہ تیز ہوتا ہے. مسواک سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے. دائمی نزلے کے علاج کے لیے مسواک فائدہ مند ہے. مسواک سے درد سر دور ہوتا ہے. مسواک بلغم کو دور کرتی ہے. مسواک معدے کو درست رکھتی ہے. مسواک جسم کو توانائی بخشتی ہے. مسواک دل کو پاک کرتی ہے. مسواک سے کھانا ہضم ہوتا ہے. مسواک پیٹ کو مضبوط کرتی ہے. مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر میں آتا ہے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب تک آپ نے جو ہے اپنے شیر ناگور کے بچوں کے پروگرام سماعت کیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعت, تقریر, مکالمہ پیش کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین, ان کے اساتذہ اور ان کے جو مدرسے کی کمیٹی اور تمام کا, کہ بچوں کو جو ہے اس مقام تک پہنچایا. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں جو ہے اچھے جو ہے کانپنے لگ جاتے ہیں. یہ تو بچے ہیں. تو اب میں جو ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پیر صداقت علی جیلانی صاحب سجادہ نشین درگاہ بڑے پیر صاحب سے گزارش کروں گا اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے. ان کے آنے سے قبل جناب قاضی شہر محمد معراج صاحب عثمانی, دیگر علماء اکرام اور موجود حضرات, سب سے پہلے تو میں آپ کو آج 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ آج کا جلوس دل خوش کر دیا, بہت اچھا اور بہت ہی بہترین جلوس ڈسپلن کے ساتھ تھا آج جلوس کا, اور بچوں نے بہت اچھی طرح کری, چاہے والدین نے کروائی, اساتذہ نے کروائی, اساتذہ نے اور جتنے مدارس ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی تیاریاں بہت بہترین کروائی ہیں. اسی طرح کا انشاءاللہ تعالیٰ جلوس بڑھتا رہے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں بچے کے والدین, بچے زیادہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ بڑے بھی آئیں زیادہ سے زیادہ, اور جلوس میں ادب کا خیال رکھیں جب بھی نکلیں. اس کے اندر ابھی بھی میں دیکھا تھا جلوس سے لوگ پیڑیاں پی رہے تھے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ننگے سن نہیں ہوں, اسلامی لباس پہنا ہو, اور درود و سلام کا نذرانہ زبان پہ جاری ہو, اور خاموشی کے ساتھ نظر نیچی کر کے جلوس محمدی میں ہمیشہ جانا چاہیے. ایک بار پھر میں آپ تمام کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر کے عصر کی نماز کے بعد تک بڑے پیر صاحب کی درگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک اور موئے مبارک کی زیارت ہوگی. تو آپ اس زیارت سے بھی فیض یاب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری سب اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله في شأن عظمة نبيه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله, صلاة وسلام عليك يا حبيب الله, صلاة وسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی, آج کا یہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں, اور میں تمام ان حضرات کا شکر گزار ہوں جن حضرات نے اس میں کوشاں رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر. بچے تو رہی ہیں اسکولوں کے بھی, مدرسوں کی بھی, تنظیموں کی بھی, لیکن
हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लोग रास्ते में खड़े हुए देखते रहते हैं वो भी इसमें जुड़ें। ये देखने का जुलूस नहीं है बल्कि शामिल होने का जुलूस है, और इसमें शामिल होकर हम अपना नाम नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के अंदर डाल दें। या रसूलुल्लाह, हम भी आपसे सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले हैं। या रसूलुल्लाह, हम भी आपसे इश्क करने वाले हैं, हम भी आपका नाम लेने वाले हैं, हम आपसे सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले हैं। तो बेशक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात गिरामी, माशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी बड़े ही धूमधाम के साथ इस सरजमी पर पहुंचा। मैं सभी जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने वाले तमाम हजरात को तहे दिल से 1500 साल ये जुलूस मोहम्मदी की मुबारकबाद तहे दिल से देता हूँ दरगाह कमेटी की जानिब से, और जुलूस मोहम्मदी के जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं और शेर काजी मेराज साहब और उनके साथ बड़े पीर साहब और जितने भी शकील अहमद ताकली साहब और उनके साथ जितने चलने वाले हमारे मौजूद थे, उन सब लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ इसको यहाँ कामयाब बनाकर इस सरजमी पर पहुँचाया, तो उनके लिए सब शुक्रगुजार हैं। अब मैं इस जुलूस मोहम्मदी को बेहतरीन बनाने वाले, इसको 4 चांद लगाकर इस जुलूस मोहम्मदी को खूबसूरत बनाने वाले कुछ हजरात हैं जिन्होंने झांकियां जुलूस मोहम्मदी में झांकी पेश की और इसको कामयाब बनाया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब उस्मान खान जी के मुबारक हाथों से इनको सम्मानित किया जाए, और आप लोगों से गुजारिश है कि माशाअल्लाह कहें, तालियां बजाने का ये नहीं है हमारा प्रोग्राम, यहाँ पर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको और तरक्की दे, आगे और ये कामयाब हो, सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा जुलूस मोहम्मदी के अंदर माशाअल्लाह उसके घर को सजदे से आबाद तो करो। मोहतरम हजरात, काजी मेराज साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से काजियों का चौक को, उम्मीद रखता हूं कि अगली बार इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह इस जुलूस मोहम्मदी में जितना भी आप भाग लोगे, अल्लाह के घर इसका अजर जबरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा माशाअल्लाह। इसके बाद HBZ दोस्ताना ग्रुप मुल्तानी समाज, सुभान अल्लाह, इन्होंने भी गौरी और खालिद भाई से गुजारिश करूंगा कि इनका इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह। कायम खानी युवा विकास समिति मोहम्मदपुरा, जिन्होंने बहुत ही शानदार सुभान अल्लाह, मैं उम्मीद रखता हूँ सजाया और इतना अदब और एहतराम के साथ अपनी टीम को, अपने पूरे टीम को लेकर आए। हाँ, मौलाना अब्दुल रहमान साहब माशाअल्लाह, जिन्होंने बहुत ही अच्छे कहते हैं ना डिसिप्लिन के साथ बच्चों को लेकर आए और बहुत ही शानदार तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को रौनक दी। जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल किया मदरसा फैजान सूफी अजमेरी गेट, इनके इस्तकबाल के लिए मैं शौकत खान जी, नूर खानी और आप खड़े रहो, तुम खड़े रहो साहब, दोनों खोली देगा। हाँ आबिद खान जी आलवी और हमारे याकूब भाई हिंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और मईनुद्दीन जी, हाँ इस्तकबाल करो साहब इनका, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शानदार तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक सामने इतना बड़ा टावर लगा हुआ, टावर के ऊपर चढ़ के बड़ा रिस्क लेके, पूरा टावर बहुत ही हाई एक ऊंचाई पर है, उसके ऊपर भी एक झंडा लगाया माशाअल्लाह। क्या उन्होंने रिस्क लिया है, अपनी जान की परवाह न कर। सुभान अल्लाह। खिदमत और इनके
जो भाई हैं उनसे मोहम्मद हसन भाई से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए, अपने हाथों से हाफिज साहब, दानिश भाई, मोहम्मद हसन भाई मिलकर इनका इस्तकबाल करें। हमारे नायब सदर साहब और हमारे हाफिज साहब आलवी और नूर खानी जी से कि आप इनका इस्तकबाल करें। जैसा कि मैं आपसे फरमा रहा था कि जुलूस मोहम्मदी आने से पहले जिस साहब आप भी आओ इनका हुई निजामत माशाअल्लाह, मुबारक हाथों से इनको नवाजे। पीर सदाकत अली जिलानी साहब, सामने देखो। हाफिज रफीक साहब नूरी, ओके साहब। मुफ्ती रमजान साहब अत्तारी साहब, निगरा दावत इस्लाम, सुभान अल्लाह। सामने देखो इधर। मौलाना मुफ्ती असद रजा साहब, नाजी में तालीम में इस जुलूस मोहम्मदी में हिस्सा रहा है। आप पूरा जुलूस मोहम्मदी के रास्ते में हमारे साथ चले माशाअल्लाह। अब उसके बाद जो बच्चे हैं जिन्होंने माशाअल्लाह यहाँ तक खड़े हुए हैं साहब, आपके मुबारक हाथों से इनाम दिया जा रहा है दारुल उलूम सूफिया हमीदिया। इसके बाद सामने देखो जुलूस मोहम्मदी माशाअल्लाह, जिन्होंने बहुत ही शानदार इस जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बनाने में आपने देखा ये पूरा इंतजाम जो आज स्टेज लगा हुआ है सारा दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौर रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से किया गया है। दारुल उलूम सूफिया हमीदिया के माशाअल्लाह जुलूस में मोहम्मदी में बहुत ही शानदार इन्होंने इंतजाम किए। मैं उनके जो सदर है मोहम्मद कासिम साहब काजियों का चौक माशाअल्लाह बहुत ही शानदार झांकी बनाकर वैसे आपने साइड हो एक बार सामने बैठे हुए हैं हमारे पूर्व सरपंच, उनसे गुजारिश है स्टेज पर आए। हाँ, पूर्व सदर दरगाह कमेटी। सामने देखो। ओके साहब। मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अशफाक, मदरसा फैजान सूफी अजमेरी के माशाअल्लाह बहुत ही थोड़ा सुभान अल्लाह कहते रहो भाई, बच्चों का हौसला अफजाई हुआ है। अगली बार फिर माशाअल्लाह इससे ज्यादा मेहनत करेंगे। आपने देखा इनकी मेहनत को, सुभान अल्लाह। अब्दुल रकीब, आलिया खानम बिन इमामुद्दीन, आलिया खानम बिन इमामुद्दीन, सुभान अल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की। अभी लास्ट में ये दोनों बच्चों ने तकरीर की थी, सुभान अल्लाह बहुत ही शानदार जोश और खरोश के साथ इस बच्ची ने और इस बच्चा ने तकरीर की थी, आपने देखा होगा माशाअल्लाह। गरीब नवाज माशाअल्लाह, आओ सब सुभान सामने अल्लाह। देखो सामने। ओके। सिद्रा अब्दुल रहमान, तालीम बुरान। इसके बाद जैनब जमील अहमद। ओके साहब। सामने देखो। हाँ। ओके साहब। आयत तर्जुमा, ये पठानों का मोहल्ला से माशाअल्लाह इन बच्चों ने अभी आखिर के अंदर ये बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया था इन तीनों बच्चं ने। आयत तर्जुमा जाकिर साहब मुरादाबादी है। आप हजरात तमाम को मैं
दावत पेश करता हूँ, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। तुम तो पड़े थोड़ा थोड़ा सूट जाओ, हाँ नीचे बैठ जाओ, ज्यादा नहीं 2-3 नीचे बैठ जाओ, भाई साहब थे भी नीचे बैठ जाओ, ठीक है। टाइम देखो, ओके साहब। मुस्तफ़ा कि सूबा पंजाब पर रहमत की नज़र करे। बहुत सारों को इस सोशल मीडिया के थ्रू पता चला होगा, नहीं पता चला है तो बता देता हूँ। बरसात वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि घर के घर डूबे हुए हैं। वहाँ पर लोग अपने जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद की जानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र करे। इंतहाई दर्जे की तबाही वहाँ पे मची हुई है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क हिंदुस्तान के पंजाब और हर सूबे की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। खिदमत खल्क युवा विकास समिति के कुछ नौजवान पंजाब के अंदर मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कुछ वो डोनेशन भी जमा कर रहे हैं। आप आरिफ भाई से या खिदमत खल्क के कोई भी फ़र्द से आप इसके हवाले से मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। एक इनाम में मज़ीद एक अर्ज़ करूँगा, उसमें मैं सारे लोगों की तवज्जो चाहूँगा। एक इनाम छूट गया, वो इनाम ये है, पूरे साल एक नौजवान ऐसा है कि जो अपना ज़ाती तेल खर्च करके मुसलमानों को या मोमिनों को या यूँ कह लीजिए कि हिंदुस्तान के वासियों को अपना टाइम खर्च करके, अपना पेट्रोल खर्च करके, अपने आप की एनर्जी खर्च करके खून देने के लिए जाता है। शकील अंसारी दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से हम उनको एक तोहफ़ा पेश करते हैं। वाकई मतलब ये है कि ये काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनको बहुत बहुत मुबारक। हमें इंशाल्लाह हारून कहाँ, अगर हारून हो तो ये आरिफ गोरी भाई को मैं पेश करता हूँ, आप उनको ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। बाढ़ में जो मुतासिर पंजाब के अफराद हैं उनके लिए खुसूसी दुआ भी करें और जो भी हेल्प पहुँचानी चाहें आप आरिफ भाई से रब्ता कर सकते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना। या हबीबी या मुमज्जल या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हश्र में अत्तार आए, आप उन पे रहम खाए, अपने सीने से लगाए, साथ जन्नत में ले जाए। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मजलिस की इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह पाक उसको कबूल करने के लिए मेहर लगा देता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला
الہی العالمین جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو منایا گیا، سب نے دامے دل میں قدم سکون ہے جس طریقے سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حصے داری کو قبول مقبول فرما، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بھی قبول مقبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور رب قدوس ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کے حالات کو سازگار فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان اور دیگر قوم اور دیگر مذاہب کے جو لوگ رہ رہے ہیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے لیے راحت و سکون عطا فرما، ملک ہندوستان کے اندر رحمت کی بارش برسا، اللہ تعالیٰ جہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما، اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے